सो अज कथा गुरु साहब की प्रारंभ हो जाएगी इस प्रकार। सो सब तो पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो ये मंगल है जिस दे विच महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरु तो सतगुरां तो आशीर्वाद मंगया। ओंकार जो केवल इको एक है, सतगुरां दी प्रसाद किरपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। अथ श्री गुरु नानक प्रकाश लिखियत। ये पुराना अखर है अथ। अथ दा अर्थ हुंदा हुण। हुण श्री सुभाईमान श्रोमणी सतगुरु नानक देव जी दे जो जीवन कौतक हन सारे गुरु नानक प्रकाश, उन्हां दे जीवन ते जो प्रकाश पाउंदे हन लिखियत। ये ग्रंथ जो है प्रारंभ हुंदा है। हुण ये ग्रंथ अध्याय पहला लिखिया होया है। सो इस तरह पोथी का भाग है पहला, अध्याय पहला। सो इस अध्याय विच कवि जी मंगल ही वर्णन करनगे, तदे उन्होंने इसका नाम अध्याय के अंत विच समुच्चा ही लिखिया है मंगलाचरण। सो इस तरह मंगलाचरण ਦੀ व्याख्या जे पता होवे, पता हुंदा कि मंगलाचरण की है। मन की कामना पूर्ण होने वास्ते जिहड़ा कोई पद वरतदे ने या छंद जो किसी ग्रंथ के शुरू विच कोई ग्रंथाकार लिखण वाले की मनोकामना उस ग्रंथ की निर्विघन ते सुखपूर्वक समाप्ति की हुंदी है। सो गुरु अब पर्याय हुंदा है, गूढ़ अब पर्याय जिहड़ा हुंदा है ऐसा हो जांदा उहदे विच प्रयोजन के लेखक अपने कार्य विच चढ़दियां कलां विच रहे, मशक्कत ते मजबूरी वाली बिरती विच ना पवे। इसलिए अरदास किहनूं करदा है? ना दिसण वाले संसार तो सहायता की आस करदा। एक वो संसार है जो दिखदा है, एक अदिख है कौन निरंकार, एक वो जो अदिख हन साडे सतगुर जो नज़र नहीं आउंदे, जो प्रकाश सर्व व्यापक तो मंगदे हन। सो इस तरह मंगलाचरण जो शारदा मंगल तो छुट होर मंगलाचरणा तो ग्रंथाकार दी इष्टापति ते आस्तिकता का भी पता लग जाता है। क्योंकि कवि जो कविता लिखते हैं, क्योंकि जिहड़ी शारदा है ये है सारे रूप दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ। अकाल पुरख वाहिगुरु दियां वक्खो वखरियां शक्तियां हन। इन्हां शक्तियां विच एक शक्ति है जिहड़ी अपनी जुबान दे उत्ते अते बुद्धि दे उत्ते बैठ के आपां नूं बुलाउंदी है। ये शक्ति है एक। कवि इस करके पहलां उस शक्ति का वर्णन करते हैं, अकाल पुरख नूं नमस्कार करते हैं। जिवें इस अध्याय के 15 मंगलों विचों जिहड़े 14 मंगल स्पष्ट करते हैं कि ग्रंथाकार जी सिंह हन। जिवें आपां ने उचारण किया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इस तो सिद्ध हो जाता कि गुरसिख है, सिंह है, बाणी नूं मनण वाला है। मंगल उपर लिखिया होवे जिहा जा उस तो अंदाजा लग जाता। सो जिवें किसी का मंगल होवे उस तरह ही वो तो पता लग जाता है किहड़े धर्म नाल संबंधित है। भगती भाव वाले हन कवि जी। एक अकाल उपासक हन, 10 सतगुरां दे सिख हन, नाम दे प्रेमी ने ते वाहिगुरु नाम दे सिमरन करन वाले ने। क्योंकि मंगलाचरण 3 प्रकार दे जिहड़े दस्से ने उन्हां च एक वस्तु निर्देशक मंगल है जिस विच निर्गुण या सरगुण अकाल पुरख दा कोई वर्णन या कीर्तन होवे। एक आशीर्वादक मंगल हुंदे ने जिस विच कल्याण दी कामना प्रगट कीती होवे, जिस विच असीस दा भाव होवे। एक हुंदे ने नमस्कारात्मक मंगल जिस विच अदब शरधा नमस्कार दा भाव होवे। मंगल सो इसे तरह ही वस्तु निर्देशक मंगल एक आत्म चिंतन मंगल हुंदा। ये सतगुरु जी ने गुरबाणी के अंदर 52 अखरी विच एक श्लोक लिखिया है, श्लोक डंडौत बंधन अनक बार। ये 4 मंगल ने 2 पंक्तियां विच ही। सो ये जिहड़ा डंडौत बंधन लिखिया ना, ये नमस्कारक मंगल है, सर्व कला समरथ। सो इस तरह वो अकाल पुरख का वस्तु निर्देश मंगल बन जाता है। डोलन ते राखो प्रभु, ये आशीर्वाद मंगया। नानक देकर हथ, ये आशीर्वाद मंग के आत्म चिंतन मंगल कीता है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ 15 ਮੰਗਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 14 ਮੰਗਲ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਗਲ, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ, ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਗਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਮਤ ਪੂਰੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਨਸੀ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰੀ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਈਲੇ ਬੂੜਤ ਘੋਰ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਨਿਕਸਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੇ। ਅਥਵਾ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ, ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਣੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕਹਿ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ, ਹਮ ਨਾ ਸਖਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਜੂ ਝੌਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛਿਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ 7 ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਮੋ ਧਿਆਏ, ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ਼ਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ। ਇਸ਼ਟ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਗਲ ਕਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗਲ ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹਨ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਓੰਗ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ, ਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਪਦ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪ ਵੀ ਹਨ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨਾ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਇ। ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸਦੀਵ ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਵਿਘਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵੀ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਇਉਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਨੇ, ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਥਾ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਮੋਰ ਮਨੋਰਥ ਭਇਓ ਜਹਾਜੂ। ਸੋ 132 ਅੰਗ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਬਾਰਦ ਅਧਿਆਏ
ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਮਨੋਰਥ ਭਇਓ ਜਹਾਜੂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣ ਦਾ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਧ ਜੇ ਬਿਗਨਾ ਅਥਾਹੇ ਸਮਾਜੂ। ਵਿਗਨਾ ਰੂਪੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਧਾਰ ਕਰ ਹੀ ਗੁਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਿਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਤਬ ਪਹੁੰਚੋ ਤਟ ਕਰ ਤਿਨ ਪਰਨਾ। ਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅੱਪੜਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰ ਬਲਵਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਤੁਮਰੋ ਨਾਮ ਨਿਵਾਹੋ ਲਾਜਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਰਹੁ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਕਾਜਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਕਰਨਾ ਬਿਨ ਅੱਖਰ ਏਕੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜੋ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਪਜਤ ਮੁਝ ਹਿਰਦੈ ਬਿਬੇਕੂ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਪਗ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮ ਸੋਧਾ ਪਰਦ ਕਵਤਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੁਧਾ ਪਰਦ ਕਵਤਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਿੱਟਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਟੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਧਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਦ ਨਾਲ ਰਚਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਮਣੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੰਦਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਬਿੰਦਰਾਦਿਕ ਪੀਵਹੀ ਨਿਤ ਹੋਇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੂਪੀ ਦੇਵਤੇ ਨਿਤ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੂਪੀ ਦੇਵਤੇ ਨਿਤ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਜਗ ਰਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਦੀਨ ਬਡਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਨ ਕੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਲਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਬਿਬ ਤਨ ਪਲਟਾਨਾ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਬ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਲਟਾ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਅਦਪਤ ਇੱਕ ਪੋਸਸ ਤਜਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕ ਚਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਸਹਿ ਸਭਾ ਦੁਤੀ ਤਨ ਸਜਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉ ਖਡੂਰ ਮਹਿ ਆਨ ਬਿਰਾਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ। ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਡੂਰ, ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ। ਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਲ ਕਲਮਲ ਭਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਤਖਤ ਬੈਠ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਖਡੂਰ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਰਣੇ ਕਰਤ ਸੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਠ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਗ ਸੀ, ਤਪ ਸੀ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਤਕੜੇ, ਜਗ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਸੁਰ ਆਸਨ ਦਾਸ ਅਸੀਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਵੇਖਾ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਲੀਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਮੁਦ ਲੋਚਨ ਕੋਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਏ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਰਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਜਾ ਉਪਜੀ ਔਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਿੰਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਮ ਜਾਸ ਬਿਗੋਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਜਿਨਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਿਨ ਭੇਦ ਨਾ ਮਦ ਤਰੰਗੈ ਤੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਤਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਸਵਈਆ ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਰੀਤ, ਚਿਤੈ ਨਿਤ ਹੀ ਭਵ ਮੈਂ ਭਵ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਬਿਦਲੀਨੋ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਕਾਂ ਜਲ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਕੇ ਬਿਲਾਸ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸਨ ਕੋ ਰਟਨੋ, ਕਟਨੋ ਕੁਟਲੰਗ ਵੱਡ ਦੰਭ ਜੋ ਕੀਨੋ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ। ਕਟਨੋ ਕੁਟਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਟਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੰਭ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ। ਚਿਤ ਚਿੰਤਤ ਦੇਤ ਅਚਿੰਤਤ ਤਾ, ਜੋ ਬੈਸ ਇਕੰਤ ਗੁਰੂ ਰਸ ਭੀਨੋ। ਸੋ ਚਿੱਤ ਚਿੰਤਤ ਦੇਤ ਅਚਿੰਤਤਾ, ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਚਿੰਤਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਸ ਇਕੰਤ ਗੁਰੂ ਰਸ ਭੀਨੋ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਰਸਰ ਬਗ ਔਰ ਡਰ ਹਰ ਅਰ ਜੁਰ ਤੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੱਗਯ, ਰਾਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਰਬ ਦੇ ਗਿਆਤੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਰ ਜੁਰ ਤੀਨ, ਜੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਚਿੰਤਾ ਗਮ ਸੋਗ ਫਿਕਰ, ਵਿਆਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੋੜਾ ਫਿਣਸੀ ਬੁਖਾਰ ਸੱਟ ਆਦਿਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਉਪਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਰਬੱਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਨਹਿ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗਤ, ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਤ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾ ਨਾਮ ਥਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਕਥਾ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਖਰ ਬਣਿਆ ਕਥਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਚੌਪਈ ਉਤ ਬਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈਏ ਜੀਵਨ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਸੋ ਕੌਣ ਬਿਠਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੰਦਰਭਾਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਦਰਭਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਅਰਾ ਲਲਚਾਇਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁ ਨਰਮ ਬੋਲਿਓ ਇਮ ਬਾਲਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਚ ਭਾਖਿਓ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਿਹਣ ਗੋਤ ਅੰਗਦ ਤਿਹ ਨਾਮੋ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿਹਣ ਗੋਤ ਅੰਗਦ ਤਿਹ ਨਾਮੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਹਣ ਗੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਭਇਓ ਅਬਿਰਾਮੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਬਿਤ ਸਰਤ ਸਨ ਬਾਲੇ ਬਾਤ ਭਇਓ ਪੁਲ ਕਾਤ ਗਾਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਪੁਲਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅੰਗ ਨਾ ਸਮਾਤ ਚੱਲਿਓ ਤਾਹਾਂ ਤਬ ਧਾਇਕ। ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਧਾਇਕ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਧਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਾਤਕ ਦਿਵਸ ਪੁੰਨਿਓ ਆਏ ਸੋ ਦੀਦਾਰ ਕੀਨੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਸੀ ਉਦਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਰੀ ਕਾਰ ਬੰਦ ਅਬ ਬੰਦ ਸੀਸ ਨਾਇਕੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਤ ਮਗਨ ਭਇਓ ਆਵਨ ਸਫਲ ਕੀਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ
ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਸੁਖ ਮਾਨ ਗੁਰ ਆਇਸ ਕੋ ਪਾਇ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਭਾਈ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਸੀ ਹੋਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਚਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਉਚਾਰ ਕੈ ਬੂਝਤ ਪਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਏ ਤੁਮ ਦੀਜੀਏ ਸੁਨਾਇ ਕੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟਾ ਭਾਰਾ ਦਾੜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜੋ ਭੇਟ ਥੀ ਆਗੇ ਧਰੀ ਬਨਾਏ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਬਾਲਾ ਬੋਲਤ ਭਇਓ ਬਿਨੈ ਬਚਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਚੌਪਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨੋ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੈ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਬੇਨਤੀ। ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਨਾਮ ਮੋਹਿ ਬਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਗੋਤ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ। ਵਤਨ ਜਨਮ ਹਮਰਾ ਹੈ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਲਸ ਭੂਰੀ। ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ। ਜਾਂਤੇ ਹੋ ਚੱਲ ਆਏ ਹਦੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਔਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ। ਸੋ ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਾ। ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸੁਣੀ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਰਹੁ ਉਚਾਰਨ ਨਿਜ ਮਤ ਜੋ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ? ਮਧੁਰ ਵਚਨ ਸਭ ਮ੍ਰਿਦਲ ਸੁਭਾਉ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਦਲ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਉ ਸਪਰਸ ਨ ਕਾਉ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ, ਇੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੋਲਿਓ ਬਚ ਬਾਲਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਸਭ ਰਾਵਰ ਕੋ ਗਿਆਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਆਪ। ਤਦਪ ਜੋ ਤੁਮ ਪੁੱਛਨ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਚਨ,
ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸੁਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਮ ਗੁਰ ਪੂਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਕਲ ਕਲਮਲ ਰੋਜ ਪਦ ਰਾਜ ਚੂਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲੀ, ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਦੀ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋਈ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਦੰਭ ਮਤੰਗ ਹੈ ਕੋ ਸਰ ਕੇਸਰ। ਸੋ ਦੰਭ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ੇਰਵਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਨਾ, ਹਰਨ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਵਕ ਮਾਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਦੌੜ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਵਾਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਖੰਡ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਵਤ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟਿਆ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਖ ਜਗਤ ਸੋ ਜਲ ਧਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਖ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਧਰ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਦਲ ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੱਦਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਬ ਕੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਮਤ ਲਪਟਾਨੀ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨੋ ਦਿਆਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਚਿਰ ਕਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। 3 ਬਰਖ ਤਨ ਬੈਸ ਬਡੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਲ ਤਰਨ ਬੈ ਬਿਤੀ ਬਤੇਰੀ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਿਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦਹ ਦਿਸ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਓ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ। ਦਸੋ ਦਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ। ਨਿਕਟ ਰਹਿਤ ਤਨ ਚਰਨ ਹਮ, ਤਾਰਿਓ ਜਗਤ ਵਸੇਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਇਆ ਐਨ ਸੁਨ ਬੈਨ ਏ, ਦੈਨ ਭਗਤ ਨਿਜ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਜਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉੱਠ ਕਰ ਭੁਜ ਪਰ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਧਰ ਪਰਮ ਹੁਲਾਸ। ਫੇਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸੇ ਨੇ। ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਚੌਪਈ ਬਹੁਰ ਬਿਲੋਚਨ ਮੁਚਾ ਬਿਰਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨਿਹੋਂ ਤੇ ਸਾਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਸਭ ਚਿੱਟਾਂ ਚਿਣ ਲਈਆਂ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੇ ਸੀ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਜ ਗਏ। ਐਨ ਕੁਛ ਨਾ ਖਾਦਾ ਨਾ ਪੀਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਐ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਚਿਹਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲਾ ਜੀਓ। ਕਾਰ ਔਰ ਚਰਨਨ ਬਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਵਿਛੋੜਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਉ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਵਿਰਾਗ, ਤਿਆਗ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੀਰ ਨਾ ਧਰ ਹੈ ਅਧਿਕ ਧਰ ਆਸੂ। ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਰੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਧੰਦਾ ਪਿਟਿਓ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਮ ਕੂੜ ਕਮਾਵੋ। ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮ ਲੋਕ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਮਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕੇ ਭਗਤ ਉਲਾਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਂਸੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਸਬਤਾ ਅਸਤ ਨਿਸਾ ਹੋਏ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਛਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਂਸੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੱਲਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲਾ ਰਹਿਤ ਭਇਓ ਤਿਹ ਥਾਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਹ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਾਂ ਬੈਸਿਓ ਸਭ ਹਨ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲੱਟੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਮੈ ਭੰਤ ਰਹਿਓ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਕਥਾ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਅੰਗਦ ਮਗਨ ਲਗਿਓ ਮਨ ਧਿਆਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਆਸਨ ਬੈਸਿਓ ਭਈ ਬਿਹਾਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਮਨ ਭੂਖਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਭਇਓ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਆਈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਆਇਆ, ਆ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀ ਸਮਾਧ ਸਨਾਨਨ ਕੀਓ। ਫੇਰ ਸਮਾਧੀ ਛੁੱਟੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦੇਖਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਇਓ ਬਾਲਾ। ਫੇਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ,
ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ। ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਆਨ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲ 69 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਰ ਸਾਖੀ, ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸਕਲ ਕਥਾ ਸਮਝਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਚੌਪਈ ਬਾਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਮ ਕਥਾ ਅਨਜਾਨ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤਮ ਪਾਸ ਬਖਾਨਤ ਗੁਨੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਰਜ ਮਾਸ ਕੀ ਪੂਰਨ ਵਾਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਊਰਜ ਮਾਸ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਸੀ। ਸਤ ਸਪਤ ਨਛਤਰ 84। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੰਸਤ ਸਪਤ 20 ਤੇ 7 27 ਨਛਤਰ 84 ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਣੀ ਸੋ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ। ਹੋਰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਤਰੀ ਜਨਮ ਲਿਖੀ ਦਿਜ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਦੇ। ਕਾਲੂ ਨਾਨਕ ਜਨਕ ਜਨੀਜੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਦ ਤੇ ਧਰੀ ਲਖੀਜੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਪਰ ਲੋਕ ਕਾਲ ਬਹੁ ਕਾਲੂ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਜੀਵਤ ਅਨਜ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਲੂ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਬ੍ਰਿਧ ਬੈਸ ਬਪ ਬਲ ਬਿਨਾ ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਵਿਸਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਮਹਿ ਸਦਨ ਤੈਸਾ ਸੁਨਹੁ ਸ਼੍ਰਵਣ ਗੁਰਦਿਆਲ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਸੋ ਆਪ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੌਪਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਔਰ ਬਹੁ ਹਰਖਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚੋਲਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਉ ਜਲ ਧਰ ਬਰਖਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਮਾਨੋ। ਬੋਲੇ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਬੋਲੇ। ਕਿਤ ਬਿਦ ਲੀਜੈ ਪਤਰੀ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕੌਣ ਮੀਤ ਸਿੱਖ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਤਰੀ ਕੋ ਦਰਸਾਵਹਿ ਜੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਲਾ ਕਹੈ ਖੋਜ ਜੋ ਕੀਜੈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੋ ਨਿਹਚੈ ਪਤਰੀ ਕਰ ਲੀਜੈ, ਬਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਘਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਾਲੂ ਆਲਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਤਾਸੂ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ। ਖੋਜ ਬਾਬ ਹੈ ਜਬ ਤਿਹ ਕੇ ਪਾਸੂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਰ ਆਵਹਿ ਪਠਵਹ ਕੋਈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਭਾਖੀ ਗਿਰਾ ਹੋਵੈ ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਮ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਆਏ ਨਗਰ ਮਹਿ ਰਹਿਤ ਹੋ ਖੋਜ ਬਾਵਹੁ ਤਿਹ ਧਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਲਓ। ਚੌਪਈ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਮੁਖ ਸਸਹਿ ਸੁਦਾਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਸੁਖ ਰਾਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀਜੈ ਮੁਝ ਸਾਥੂ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ। ਜਾਵਹਿ ਜਸ ਪਦ ਦੀਨਾ ਨਾਥੂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਲਾਲੂ ਆਲੇ ਦੇਹ ਟੁਲਾਈ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਆਲਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਨਹਿਗੇ ਹਮ ਜੇ ਤਹ ਪਾਈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਬਾਲੇ ਪਰ ਤਬ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਚਿਤ ਕਰ ਤਾਰਣਾ ਵਿਸਰੈ ਔਰ ਕਬ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੈ, ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ, ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਆ, ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਮ ਬਾਕ ਅਲਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤੁਮ ਮਹਿ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਸਾਵਨ ਸਰਤਾ ਬਹੁਤਾਈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲੇ ਸੰਗ ਜਈਐ ਤਹਾਂ ਜਹ ਜਨਮਿਓ ਮਮ ਨਾਥ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਜਾਓ
ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਕੋ ਆਨਕੈ ਕੀਜੈ ਜਨਮ ਸਕਾਥ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਈ। ਚੌਪਾਈ ਸੋਨ ਸੁਰਤ ਬਚਨ ਸਮਾਤ ਨ ਅੰਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਚੱਲਣ ਕੋ ਸੰਗਾ। ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਈ ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਧਨ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਥਿਤਵਾਰ ਠੀਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਹੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਾਰ ਸੁਨ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਤ ਭਏ ਨਾਨਕ ਉਰ ਧਾਰ। ਚੱਲ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ। ਮਗਮ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਅਮੀ ਪਟੰਤਰ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਮਹਿਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਜੋਗ ਚਲਤ ਨਿਰੰਤਰ। ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਲਾਲੂ ਆਲਿਆ ਮਿਲਤੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਬੰਧਨ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਲਾਲੂ ਇੱਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੋਧਿਓ ਹਮ ਜੋ ਗੁਰ ਭਇਓ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਗੇ ਸਜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਨ ਵਿਖੈ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਜੀ। ਚੌਪਾਈ ਦੀਨੇ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਪੱਤਰੀ ਤੁਮ ਸੋ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਲਾਲ ਸਹੇਰਨ ਤਾਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਛਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਠਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾਲ। ਲਾਲੂ ਕਹਿ ਨਾ ਮੁਝ ਸੁਧ ਕਉ। ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਆ ਘਰ 'ਚ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਤੁਮ ਜਾਚਤ ਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਹਮ ਸੋ ਕਹੋ ਸਭ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੇਦ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਹੈ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਉਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਗਏ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਕਹਿ ਟਿਗ ਆਨੰਦ ਕੰਦ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਤ ਨੇ ਲਈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਾਈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ
ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਬੈਸ ਕਿਸ ਗੁਰਤਾ ਆਈ, ਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਪ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੇਰ ਧਰ ਸਿਰਨ ਵਿਆਹ ਦੀਏ ਥਾਪ। ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਨਾਲੀਏਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲੀਏਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਉਂ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰਿਓਂ ਗੰਗ ਵਹਾਈ ਆ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਏ ਤਨਕੀ ਸਮਤਾ ਹੋਵੈ ਕੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਾਪਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਬ ਐਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਲਿਓ ਹਮ ਗੁਰ ਮਤ ਧੀਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਧੀਰਜਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1000 ਏਕੜ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਏਕੜ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਾਂ ਖਨਵਾਰੀ ਪਾਵ ਹੈ ਹੀਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰ ਸੰਤਤ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਤਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਮਨ ਹੈ ਮਾਨਵ ਅਨ ਅਨਮਾਨੇ, ਮਨ ਅਨੁਮਾਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗਨਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਿਰਥੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੂਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕੌਣ ਕਹੈ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਰਿਜਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦ ਕਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗੁਰਤਾ ਦਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਦੋਂ ਦੁਤੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਰਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਪਲਟਾ ਲਿਆ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਕਰ ਲਾਲੂ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਖੋਜਿਓ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਖੋਜਦੇ ਰਹੋ, ਲੱਭ ਲਓ ਆਪੇ। ਕਾਗਰ ਲੇਖੇ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਈ। ਸੋ ਬਹੁ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੂਲੀ ਹੋਣੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਲਾਲੂ ਸੁਨੋ ਤੂੰ ਕਾਲੂ ਕੋ ਭਰਾਤ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋ ਜੀ। ਜਨਨ ਜਨਕ ਨਾਨਕ ਨਹਿਨਾ ਤੁਮ ਤੇ ਅਵਹਿ ਅਗਾਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਪਾਈ ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹਮ ਕਾਮਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਉੱਠ ਖੋਜੋ ਧਾਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਕੀ ਸੁਣ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਾਗਰ ਗ੍ਰਹਿ ਖੋਜਤ ਭਾ ਲਾਲੂ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਜਤ ਪੱਤਰੀ ਜਬ ਹੀ। ਭਾਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਫਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿਵਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਈ ਤਬ ਹੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੀ। ਇੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਜਿਨ ਲਾਲੂ ਨੈ ਕਰ ਬਾਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹੇ ਦਈ ਕਰ ਪੰਨੂ ਲਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਪੰਨੂ ਪੁਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਭਾਈ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਾਲੇ ਚਲੀਏ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੈ ਗੁਰ ਔਰ ਹਰਖ ਅਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਣਗੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਨਨ ਮਨ ਮਹਿ ਅਨਮਾਨੀ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਭਨਤ ਸੁਖਨ ਮਮ ਸਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ। ਗਵਨੇ ਜੁਗਲ ਸੰਗ ਜਮਗ ਮਾਹੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਲਾ ਪੁਨ ਪੰਨੂ ਦਿਸ ਤਾਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਪੰਨੂ ਜੀ ਆਦਿਕ ਦੋਵੇਂ। ਦੋਹਰਾ ਲਾਲੂ ਚਲ ਪਿਓ ਮਿਲ ਤਬੈ ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਨਲੇਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਤੇ ਨਾਲੀਏਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਸ 1.25 ਕਿਲੋ ਲੱਡੂ ਜਾਂ ਪਾਈਆ ਪਤਾਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ
ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੰਦਾ, ਗੁੜ ਦਿੰਦੇ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ।